વેલકમ ટુ માય ચેનલ JMAC જનિક મેથ સાયન્સ એજ્યુકેશન। આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય વિજ્ઞાનની અંદર સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન જોવાના છે। ચેપ્ટર નંબર 4 એસિડ બેઝ અને ક્ષાર। જો ચેનલ ઉપર પહેલી વાર હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોનને ઓલ પર સેટ કરો જેથી નવા આવનાર વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને મળતા રહે। ચાલો આપણે જોઈએ સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન એસિડ બેઝ અને ક્ષાર। પ્રશ્ન 1 એસિડ તથા બેઝ વચ્ચેનો તફાવત જણાવો। એસિડ અને બેઝ। એસિડ स्वादे खाटा होय छे, त्यारे बीज छे स्वादे तुरा अने स्पर्शी चीकणा होय छे। एसिड ते भूरा लिटमस पत्रने लाल बनावे छे, त्यारे बीज छे लाल लिटमस पत्रने भूरू बनावे छे। एसिड ते फिनोप्थेलिनना द्रावण साथे रंगविहीन ज रहे छे, त्यारे बीज छे फिनोप्थेलिनना द्रावण साथे गुलाबी रंग आपे छे। प्रश्न 2 घरनी चीज वस्तुओ साफ करवामां जेम के बारीना काच साफ करवामां वपराता पदार्थमां एमोनिया होय छे, जे लाल लिटमस ने भूरू बनावे छे। तेओ केवी प्रकृति धरावे छे? जवाब छे एमोनिया बेजिक प्रकृति धरावे छे, कारण के ते लाल लिटमस पत्रने भूरू बनावे छे। प्रश्न 3 लिटमसना द्रावणनो स्त्रोत जणावो। आ द्रावणनो उपयोग शुं छे? जवाब छे लिटमसनुं द्रावण लाइकेनमांथी निष्कर्षण करीने मेळवाय छे। तेनो उपयोग आपेला द्रावण एसिडिक छे के बेजिक ते नक्की करवा सूचक तरीके थाय छे। प्रश्न 4 शुं निस्यंदित पाणी एसिडिक बेजिक तथा तटस्थ होय छे? तमे केवी रीते नक्की करशो? जवाब छे निस्यंदित पाणी तटस्थ होय छे। आपणे भूरा अने लाल लिटमस पत्रनो उपयोग करीने तेनी खातरी करी शकीए छीए। निस्यंदित पाणीमां भूरू लिटमस पत्र तेमज लाल लिटमस पत्र अडकाडतो तेना रंगमां कोई फेरफार थतो नथी। आम ते एसिडिक नथी तेमज बेजिक नथी, तेथी ते तटस्थ छे। प्रश्न 5 एक उदाहरणनी मदद वडे तटस्थीकरणनी प्रक्रियानुं वर्णन करो। तो जवाब छे एसिड बेज वच्चे रासायनिक प्रक्रिया थई क्षार अने पाणी बनाववानी रासायनिक प्रक्रियाने तटस्थीकरण कहे छे। उदाहरण तरीके हाइड्रोक्लोरिक एसिड अने सोडियम हाइड्रोक्साइड એટલે કે બેઝ વચ્ચે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈ સોડિયમ ક્લોરાઇડ એટલે કે ક્ષાર અને પાણી ઉત્પન્ન થાય છે। આ તટસ્થીકરણની પ્રક્રિયા છે। તો એસિડ પ્લસ બેઝ gives ક્ષાર પ્લસ પાણી। ઉદાહરણ તરીકે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ પ્લસ સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ gives સોડિયમ ક્લોરાઇડ પ્લસ પાણી। પ્રશ્ન 6 साचा विधान सामे टी એટલે કે ટ્રુ કરો અને ખોટા વિધાન સામે એફ એટલે કે ફોલ્સ લખો। તો એક નાઇટ્રિક એસિડ લાલ लिटमस ने भूरू बनावे छे, विधान खोटू छे एफ। 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड भूरा लिटमस ने लाल बनावे छे, विधान खोटू छे एफ। 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड अने हाइड्रोक्लोरिक एसिड भेगा मळता તેમનું તટસ્થીકરણ થાય છે તથા પાણીને ક્ષાર બનાવે છે, વિધાન સાચું છે એટલે ટી। 4 સૂચક એવા પદાર્થો છે કે જે એસિડિક તથા બેઝિક દ્રાવણમાં જુદા જુદા રંગ બનાવે છે, વિધાન સાચું છે એટલે ટી। 5 બેઝની હાજરીથી દાંતનો ક્ષય થાય છે, વિધાન ખોટું છે એફ। પ્રશ્ન 7 દોરજીના રેસ્ટોરન્ટમાં ઠંડા પીણાની થોડી બોટલો છે, परंतु कम नसीबे तेना पर लेबल लगाड़ेला नथी। तेने आ बोटलो ग्राहकोना ऑर्डर मुजब पीरसवी पड़े। एक ग्राहक एसिडिक पीणुं, बीजो ग्राहक बेजिक पीणुं अने त्रीजो ग्राहक तटस्थ पीणुं मांगे छे। तो दौरजी केवी रीते नक्की करशे के कया ग्राहकने कया पीणानी बोटल पीरसवी? तो जवाब छे दौरजी एसिडिक पीणुं, बेजिक पीणुं तथा तटस्थ पीणुं लिटमस पत्र कसोटी वडे नक्की करी शके। तो जे पीणुं भूरा लिटमस पत्र ने लाल बनावे एसिडिक पीणुं छे, जे पीणुं लाल लिटमस पत्र ने भूरू बनावे बेजिक पीणुं छे, अने जे पीणुं भूरा लिटमस पत्र के लाल लिटमस पत्र पर कई ज असर न करे ते तटस्थ पीणुं छे। प्रश्न 8 समजावो आवुं केम थाय छे? 1 ज्यारे आपणने एसिडिटी थाय त्यारे एंटासिडनी घोरी लईए छीए। जवाब छे एसिडिटी ए जठरमां वधु पड़तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनवाने कारणे थाय छे। तो एंटासिडनी गोળી लेवाथी तेमां रहेल मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड बेजिक पदार्थ होवाथी जठरमांना વધારાના એસિડને તટસ્થ કરે છે, આથી એસિડિટીમાં રાહત થાય છે। પ્રશ્ન 2 જ્યારે આપણને કીડી કરડે છે ત્યારે આપણે ચામડી પર તે જગ્યાએ કેલેમાઇનનું દ્રાવણ લગાવીએ છીએ।
જવાબ છે કીડી કરડે ત્યારે આપણી ચામડીમાં ડંખ દ્વારા ફોર્મિક એસિડ દાખલ થાય છે. આથી ડંખ દ્વારા ભાગમાં પીડા થાય છે. કેલેમાઇનનું દ્રાવણ લગાડવાથી તેમાં રહેલ ઝીંક કાર્બોનેટ બેઝિક પદાર્થ હોવાથી ફોર્મિક એસિડને તટસ્થ કરે છે. આથી પીડામાં રાહત મળે છે. પ્રશ્ન 3. કારખાનાઓમાંથી નીકળતા કચરાને પાણીમાં વહેવડાવતા પહેલા તટસ્થ કરવામાં આવે છે. તો જવાબ છે કારખાનાઓમાંથી નીકળતો કચરો મોટે ભાગે એસિડિક હોય છે. જો તેને પાણીમાં વહેવડાવવામાં આવે તો તેમાંનો એસિડ માછલી અને અન્ય જળચર જીવોનો નાશ કરે છે. તેથી કચરાને પાણીમાં વહેવડાવતા પહેલા તટસ્થ કરવો જોઈએ. પ્રશ્ન 9. તમારી પાસે હળદરનું સૂચક છે. તમને હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ, સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ અને ખાંડનું દ્રાવણ ધરાવતા 3 પ્રવાહી આપવામાં આવેલા છે. તો તમને કેવી રીતે ઓળખી શકશો? જવાબ, આપેલ રસાયણોની 3 બોટલ પર 1, 2, 3 લેબલ લગાડો. 2. હળદરનું સૂચક પ્રવાહી કે પેસ્ટ હોય તો તેના 5 હળદરપત્ર બનાવો. હવે 3 હળદરપત્ર લઈ તે દરેક પર બોટલ 1, 2, 3 માં દ્રાવણના ટીપા નાખો. જે બોટલનું દ્રાવણ હળદરપત્રને લાલ બનાવે તે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ છે. આ બોટલ પર સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ લખો. હવે બાકી રહેલા 2 અજ્ઞાત બોટલ પૈકી એકમાંથી દ્રાવણ લઈ મુખ કસનરી અડધી ભરો. બીજા દ્રાવણ લઈ બીજી કસનરી અડધી ભરો. પછી દરેક કસનરીમાં સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડના 10-10 ટીપા નાખો. મિશ્રણને બરાબર હલાવો. દરેક કસનરીમાં હળદરપત્ર નાખો. જે કસનરીમાં હળદરપત્ર લાલ રંગનું બને તે કસનરીમાં નાખેલ અજ્ઞાત બોટલ દ્રાવણમાંનું ખોડનું દ્રાવણ છે. બાકીની બોટલમાં હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ છે. પ્રશ્ન 10. ભૂરા લિટમસ પત્રને દ્રાવણમાં ડુબાડતા તે ભૂરા રંગનું જ રહે છે. તો દ્રાવણની પ્રકૃતિ કઈ છે સમજાવો. જવાબ છે ભૂરા લિટમસ પત્રને દ્રાવણમાં ડુબાડતા તે ભૂરા રંગનું જ રહે તો દ્રાવણની પ્રકૃતિ બેઝિક હોય અથવા તટસ્થ હોય. સમજૂતી, દ્રાવણ બેઝિક હોય ત્યારે ભૂરા લિટમસ પત્ર પર કંઈ અસર કરતું નથી, એટલે કે તે ભૂરા રંગનું જ રહે છે. દ્રાવણ તટસ્થ હોય તો તેની બંને પ્રકારની લિટમસ પર કોઈ અસર થતી નથી, એટલે કે તટસ્થ દ્રાવણ ભૂરા લિટમસ પત્રને ભૂરા રંગનું જ દર્શાવે છે. આમ દ્રાવણ બેઝિક હોય કે તટસ્થ તે ભૂરા લિટમસ પત્રને ભૂરા રંગનું જ દર્શાવે છે. પ્રશ્ન 11. નીચેના વિધાનોને ધ્યાનથી વાંચો. 1. એસિડ તથા બેઝ બધા જ સૂચકના રંગ બદલી નાખે. 2. જો કોઈ સૂચક એસિડ માટે રંગનું પરિવર્તન દર્શાવે તો બેઝ માટે રંગ પરિવર્તન દર્શાવતું નથી. 3. જો કોઈ સૂચક બેઝ માટે પરિવર્તન દર્શાવે છે તો એસિડ માટે રંગ પરિવર્તન દર્શાવતું નથી. 4. એસિડ તથા બેઝનું રંગ પરિવર્તન સૂચકના પ્રકાર પર આધારિત છે. તો ઉપરોક્ત વિધાનોમાંથી કયા વિધાનો સત્ય છે? તો જવાબ આવશે માત્ર 4, એટલે કે એસિડ તથા બેઝનું રંગ પરિવર્તન સૂચકના પ્રકાર પર આધારિત છે. ઉપરોક્ત વિધાનોમાંથી બરાબર એ વિધાન સાચું છે. તો આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય વિજ્ઞાનની અંદર ચેપ્ટર નંબર 4 એસિડ, બેઝ અને ક્ષારનું સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન જોયું. તો વિડીયો ગમે હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, બીજા મિત્રો સાથે શેર કરજો અને ચેનલ પર પહેલી વાર હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોનને ઓલ પર સેટ કરો જેથી નવા આવનાર વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને મળતા રહે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.